Namaskaram. My name is Sriram, otherwise called as Hari. I am a grandson of Palakkad Rama Bhagavathar and I stay in Kalpati. I am happy to meet you all today with another episode of the 100 Agraharams of Palakkad project. The goal of this 100 Agraharams project is to document all the Agraharams of Palakkad with videos, images, interviews with key personalities, office bearers of the village, and get as much data and put them all into a website. And all these Agraharams will be finally available in the website 100agraharams.com, 100agraharams.com. If you have more information about this Agraharam, its history, its past, and all the elders who have made this Agraharam great, kindly comment below in the YouTube video or send it to me as a WhatsApp on the number here. Namaskarams. Namaskaram. A big welcome from everybody from the Ayakad Gramam. My name is Sahasranaman. I stay in Coimbatore. All other people around me are part of this village. The village ella evolved saninathilla. I will just introduce each and every person here. This is Girish, working in a bank. Vineet, avanim bank available. Narayanan, retired from bank. Prasad Sharma, IT professional. Sundar Krishnan, one of the main pillars here. Retired teacher from Ayakad. A.K. Balakrishnan, from Gulf, settled here for good last 3-4 years. Guru Vairappan, Guru, famously known here, always available for any kind of help. Next, Paisuraman, Avala Indian, the Gramatleda, senior most person here, agriculturist. Next, I wrote a wife Shanti, Kamala Mami, Sundar Road Amma Jirka, Rajan teacher, the Masiya school teacher, Sharma Mashodu, Matapunaka, Sharanya. Sundarod Lakshmi Lakshmi, she is still working in the bank, and Sita Girish wife. This is a short introduction of this Grama. Members. Ayakad Gramam, it is around 3.5 kilometers from Vadakanjeri junction towards the Vadakanjeri Padur road. And in between the road, there is a junction at Mannam. In Mannat lane, 600 meters, you can reach this Ayakad village. Ayakad village, all other Nuchot Kovil Trike, Adabole, Ayakad Agraharam, Injulverella, originated from Srirangam, Tanjavur, Kumbakodam, Angulakam. Originally, Elarkam Therium, the Lam Adathilati Rajas, Palakkad Rajas, Jellam, rule Banintanda. On the time, like any other village around Palakkad, here also people are given paddy, Nelangal, Kovilelang Gatikudse. That is how originally people settled over here. Originally, in the Ambad Agraharam around 300 years back. The very important point of in the temple is the Vigraha Mahaganapati. Our in the Valliyur Trichy district, again the Brahmana Vartha, Ava Inja Godu on the Inja Pradishta Panirka. So in the Mahaganapati, Romba powerful, again the Avirud power line in Jonda Vichendrakar, Ainal Illarkum, Romba connected Akam, Romba powerful Ganapati. In Ubadeva under the Dharmashastra. In the Gramam is encircled with column, moon column, nalla column irundu ellarum kollathila kulichittirunda injore
நாக தேவதைகளும் உண்டு. ஒரு 3 எண்ணம் இருந்து இப்போ ஒன்லி 2 எண்ணம் தான் இருக்குது. இங்கே எல்லோரும் ரொம்ப ஒத்துரிமையாக இருந்துட்டு இந்த கோவிலில் டெய்லி காரியங்கள் ரொம்ப சிட்டையாக நடக்கிறது வித்தவுட் எனி டீவியேஷன். அது கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு இங்கே உள்ள கிராம ஜனங்கள் ஒரு 5 ஃபேமிலி இருந்தாலும் அவள் அதை கொண்டு நடத்துகிறா. அண்ட் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் மெயின்டைன் டெம்பிள் இன் த ஹோல் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் பாலக்காடு. அதுலேயே எல்லாருக்கும் ஒரு டிவைன் இது வருது. ஓகே, എന്നോട് പേര് ഗുരുവായൂരപ്പൻ. ഇത് ഞാൻ ആയക്കാട് ഗ്രാമം. ഇங்கே ഒരു 400 വർഷ പഴക്കമുള്ള പുരാതന ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇരുന്നത്. ഒരു 54 വീടുകളും ഇരുന്നത്. அதில் எல்லாரும் பிராமணா மாத்திரம்தான் இருந்தா. அதில் എല്ലാ രാത്രിയും പശു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാക്കും. അതേപോലെ പലവരും വേദം പഠിച്ചിട്ടിരുന്ന അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു வேதபண்டிதனாக பரசுராம வாத்தியார், பச்சு வாத்தியார் சொல்லுவார். அவர் ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி எங்களுக்கெல்லாம் முன்னாடி நாங்கள் கேட்டிருக்கோம். மகாருத்ரம் பண்ணியிருக்க அதிருத்ரம் பாலக்காட்டில். அவருக்கு மைக்கில்லாக்கிய நல்ல ஸ்புடதையாக பேசப்பட்ட வாத்தியாராக அவரோட கிரகம் எங்களுக்கும் கோவிலுக்கு வேண்டி தந்திருக்கா. அதேபோல் இங்கே எல்லோரும் நடந்து போய் ஆலத்தூரிலேக்கும் படிச்சுட்டு இருந்தா. அப்போது அது இங்கே உள்ள ഒരു ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിലുള്ള ശർമ്മ മഹർഷി ജില്ലുവ அந்த ஃபேமிலி அவள் ஸ்கூல் தொடங்கினா. அதுலேருந்து நம்ம 1940. அப்போ அதுலேருந்து நம்ம லேடிஸ் யாரும் படிக்க மாட்டாள், வித்யாபியாசம் அதிகம் இருக்காது. அப்போ அதுலேருந்து எல்லோரும் வித்யாபியாசம் நடத்துறதுக்கு வேண்டிட்டு எல்லோரும் இங்கேருந்து கிராமத்தில் போயிட்டு இருந்தால் அப்படி ஒரு நல்ல பேருகட்ட ஒரு ஸ்கூலாக இருந்து அந்த ஸ்கூலோடு பிரதான ஆட்கார் இப்போ உள்ளது இவாளாக்கும் அவள் பிள்ளையக்கங்க. அப்படி பின்ன இது ஒரு ஆயக்காடு பள்ளியார் பகுதியோட தட்டகமாக்கும். இந்த தட்டகத்துக்குள்ளேக்கு இந்த கணபதி இருக்குது. அப்போது നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിലേന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മഹാഗണപതിയും ധർമ്മശാസ്ത്രവും രണ്ടും ഈക്വൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആക്കും. ഉപദേവതയല്ല. രണ്ടുപേരോടും പ്രധാന ഫങ്ഷൻ ആനുവൽ ആദ്യം ഇതിന് മാസത്തിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് മാറി ரொம்ப വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോൾ മേടമാസത്തിലേക്കും പണിയിട്ടിருக்கு. പ്രതിഷ്ഠാദിനം, ലക്ഷാർച്ചന, അതുപോലെ ചതുർത്ഥി, നവരാത്രി, പല ഉത്സവങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ തമിഴ് ആചാരപ്രകാരമുള്ള എല്ലാമേ നമ്മൾ കൊണ്ടാടുന്നുണ്ട്. ഇங்கே പ്രധാനപ്പെട്ട മെയിൻ എന്നാടുന്നത് இந்த கிராமத்திலேருந்து போனவாளோடு ஃபுல் சப்போர்ட்டோடு கூட்டிட்டு മാത്രമാക്കും இந்த கோவில். ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ എല്ലാ ഫാമിലിയിൽ നിന്നും പൈസ തരുന്നുണ്ട്. നന്നായി നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് കാലം ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സഫീഷ്യൻ്റ് ആക്കും എങ്ങൾക്ക്. അതായത് നന്നായി നടത്തുறதுக்கு ഭഗവാനോട് നല്ല അനുഗ്രഹമുണ്ട്. അത് പള്ളിയാർ ഭഗവതിയോടും അത് ആനുവൽ ഒരു വേലയുണ്ട്. അത് ഇങ്ങനെ 4 ടൈംസ് കാർത്താല ഉച്ചയ്ക്ക് സായങ്കാലം രാത്രി ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് பண்ணுவா. അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോവിൽ. ரைட் ஃப்ரம் த ஸ்டார்ட் இந்த கோவிலில் இந்த சாந்தி பண்ணுறதெல்லாம் இங்கே உள்ள கிராமத்தில் உள்ள வாசிகளாக இருந்தால் டில் அரௌண்ட் 3 decades பேக். அது இது ஒரு யூனிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் திஸ் டெம்பிள். அதனால் எல்லாரும் எல்லா சடங்குலையும் டெய்லி வந்து 2 நேரம் வந்து கோவிலுக்கு வந்து பகவானை பார்த்துட்டு பண்ணிட்டு இருக்கிறது பெரிய ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆகும். அதனால் எந்த கல்ச்சர் எல்லாருக்கும் டவுன் த லைன் இட் ஹாஸ் கோன் டு 2-3 generations அண்ட் திஸ் கண்டினியூஸ் ஈவன் நவ். என் பேர் AK பாலகிருஷ்ணனாகும். ഞാനിപ്പോൾ இங்கே 2 வருஷமாக வந்து செட்டில் ஆகியிருக்கேன். இந்த கிராமத்தை சம்பந்திச்சோളം நம்ம இங்கே எல்லாம் கணபதியாரும் ஐயப்பருமாக்கும். இந்த கிராமத்தில் நடக்கப்பட்ட எவ்ரிதிங் எங்களோட சைல்ட்ஹுட்லேருந்து എല്ലാം എല്ലാവരും കോവിലിൽ വരിക, കാർത്താല കുളത്തിൽ പോയി കുളിക്കുന്നത്, അത് കഴിഞ്ഞ് കോവിലിൽ വന്ന് തൊഴരുത്, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇங்கே കോവിലിൽ ഇത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാർത്താല ഗണപതി ഹോമം, പിന്നെ സായന്തരം ഭജന, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ എല്ലാം ഞങ്ങളെല്ലാം ഇங்கே പുഴയിരിക്ക് അங்கேயும் കുളിക്കാൻ പോകും. சுத்தமாக குளித்து ஈரனோடு கூடி வருவா. அன்றைக்கி தட் இஸ் த பியூட்டி ஆஃப் திஸ் வில்லேஜ் இஸ் தட் அந்த காலத்தில் எல்லோரும் குளத்துலேயும் புழையிலையும் போய் குளித்து சுத்தமாக வந்து கோவிலில் தொழுது அதுக்கு போவாள். അതൊരു ഭയങ്കര പ്രത്യേകതയാക്കും. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കേട്ടുന്നാൽ അന്നേക്കെല്ലാം എങ്ങൾക്കെല്ലാം കളിக்கிறதுக்கு വേറെ இடமே கிடையாது. அப்போ எங்கள் குட்டிகள் எல்லோரும் இங்கே சரௌண்டிங்கில் இங்கே இருந்து கோவில் இங்கே எல்லாம் ഞങ്ങളെ ഓരോരോ എല്ലാം വി ഇൻവെൻറ്റ് ഓൾ ദ ഗെയിംസ് എന്നിട്ട് ഇங்கே കളിப்போம். இங்கே പണ്ട് ഒരു പെരിയ മാവ് മരമെല്ലാം ഇരുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ മാങ്കായെല്ലാം പറിച്ച് അതെല്ലാം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതെല്ലാം കുട്ടിക്കാലത്തിലെല്ലാം പണ്ടര വേലയായിരിക്കും. ഇതെല്ലാം അത് അന്ത കാലമെല്ലാം പോയപ്പോൾ അതെല്ലാം ഡിസപ്പിയേർഡ്. കാരണം இந்த காலத்தில் குட்டிகள் കളിக்கிறது கிரவுண்டே இல்லை. அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் ஆயாச்சு. പിന്നെ இங்கே
இவர் வந்து பவர்ஃபுல் கணபதி ஆனதுனால இப்போ இவர் சொன்ன மாதிரி இங்கே ஒரு எல்லாரும் கிராமத்தில் பூஜை பண்ணியிருக்கா. இஸ் அ வெரி எல்லோரும் ஐஸ்வர்யமாக எல்லா இடத்துலையும் நல்ல சந்தோஷமாக எல்லாம் வெல் பொசிஷன் and all fields, whether it is engineering, IT, finance, banking and ellarum doctor inni sollatha professionally, even catering, even puja line also ellarku avarku romba abhiruddhiyam vandirukku. avare sevichava aarume avaru kaivittilla andha mari ulla powerful devadiyakkum Sri Mahaganavadiyum Sri Dharma Shastravum. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ചൊല്ലறதுக்கு എന്നായിട്ടെന്നാ അന്നേക്കെല്ലാം அந்த காலத்தில் இங்கே பஜனையெல்லாம் நடக்கும். அன்னைக்கெல்லாம் எங்களுக்கெல்லாம் ஃபைனான்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் ஒன்றும் கிடையாது. அப்போ நாங்கள் குட்டிகளெல்லாம் கூட்டிகிட்டு ஒரு பஜனை ஃபண்டு ഞങ്ങൾ ഫോം ഉണ്ട്. அப்படியே கேட்டது எங்களுக்கெல்லாம் அன்றைக்கி 5 பைசா 10 பைசெல்லாம் தருவா. ஸோ ഞങ്ങൾ மாதத்தில் 25 பைசா அதில் போட்டுட்டு நாங்கள் வி ஸ்டார்டட் பஜனை ஃபண்ட். പിന്നെ அந்த ஃபண்ட்லேருந்து நாங்கள் கோவிலுக்கு வேண்ட கொஞ்சம் கிளாஸு பக்கெட்டு அந்த மாதிரி சாധനங்கள்லாம் வி ஸ்டார்டட் பையிங். പിന്നെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വേറെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്നായിട്ടെന്നാൽ അന്ത കാലത്തിൽ കോവിലിൽ ഗണപതിയാർക്ക് കളഭം ഉണ്ട്. കളഭം வந்து ரொம்ப விசேஷம். இங்கே 2 அடுங்கழி சந்தனம் வேணும். அன்னைக்கு மிஷினொന്നും கிடையாது. நாங்கள் தான் இருப்போம், குட்டிகள் தான் இருப்போம். இப்போ நாங்கள் வந்து ഞങ്ങളെ അരച്ചിട്ട് തൂക്കം വെച്ച് ഞങ്ങളോട് ജനറേഷനിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. இன்றைக்கி வேறொரு ஆக்டிவ் மெம்பர் உண்டு. அவரோட பேர் குமார் ராக்கம். இன்றைக்கி அவர் டியூட்டியாக போயிருக்க வருவார். வந்தாச்சுதா குமார். இந்த குமார் வந்து எங்களோட பில்லராக்கும் என்னாட்டுன்னா சந்தனம் அரைக்கிறதுக்கு அவர் கைப்பற்றா தான் அந்த இது நிறையும். இட்ஸ் எ செல்ஃப்லெஸ் சர்வீஸ். അപ്പോൾ എന്നായിട്ടെന്ന് അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അരച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ പൈസ കേട്ട് വാങ്ങുമോ, നിങ്ങൾ പൈസ ഞങ്ങൾക്ക് തരണം. കാരണം இந்த പൈസ வந்து ഞങ്ങൾ ഫണ്ടുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ കോവിലുക്ക് വേണ്ട ഡെവലപ്മെൻറ്റുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം பண்ணுவோம். പിന്നെ അതുകൂടാക്കി എവരി സാറ്റർഡേ ഞങ്ങൾ ഭജന വെച്ചിട്ടിരുന്നோம். ഇളവ 4 പാട്ട് പാടുறது, பிரதோஷ பஜனை, இதெல்லாமாக்கும் இந்த காரியங்கள் ഞങ്ങൾ ஃப்ரம் சைல்ட்ஹுட்டில் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அது தவிர இங்கே இப்போ பள்ளியரக்காவு இருக்குது. பள்ளியரக்காவுக்கு வந்து இங்கே அவர் பஜனையோ பள்ளியர பகுதியோட தட்டகத்திலேயாக்கும் இந்த ஆயக்காடு கிராமமும் அதே மாதிரி இந்த தேசம் எல்லாம் அன்னைக்கெல்லாம் எப்படியா கிட்டனா அந்த மண்டல காலத்தில் கிராமத்துலேருந்து எல்லோரும் அந்த காவுக்கு போய் அங்கே ஆஃபரிங் பாயசம் எல்லாம் കഴിച്ചിട്ട് வருவா. அது ரொம்ப பிரத்யேகதையாக்கும். പിന്നെ ഗുരുവായൂരപ്പഞ്ചന് மாதிரி வேலையெல்லாம் இங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். காரியங்கள்லாம் ഞങ്ങളെന്നാൽ ആനമേൽ കുട്ടികൾക്ക് ആനമേലുള്ള റൈറ്റ്സ് അന്നേക്ക് അതെല്ലാം അത് பெரிய இதாகும். പിന്നെ അതുകൂടാക്കി എല്ലാവരും പള്ളിയാർക്കാവുക. അതേ തവിர ഇங்கே ഗ്രാമത്തിലുള്ളവാൾക്ക് നിയർ ബൈ അടിമക്കാവെല്ലാം ഉണ്ട്. അത് ഒന്ന് പള്ളിയാർ ഭഗവതി, പിന്നെ പരക്കാട്ടുകാവ്, കുന്നേക്കാട്ട് ഭഗവതി, മാങ്ങോട്ടുകാവ്, മീൻകുളത്തി ഭഗവതി, അതേമാതിരി ഇங்கே നിറച്ചും കാവുകളിരിക്കുക സറൗണ്ടിങ്സിൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വരുക പോവുക. അതേ ഇന്നേക്കും താൻ എല്ലാവരും വളിയൂരിലെ അங்கெல்லாம் இருக்கா. they make sure that they are coming in once in a year to have darshan of our Mahaganapati, Sri Dharma Shastra and their Adimakkavu. என்னோடய பேர் சாந்தி. இங்கே கோவிலில் எல்லா ஃபங்க்ஷனும் കഴിയും. എല്ലാ ചിത്ര മാസം, അതാണ് മേട മാസത്തിൽ വിഷു കഴിഞ്ഞ് അത്തന്നാളെന്ന് കേൾക്കും പ്രതിഷ്ഠാദിനം ഭഗവാനുക്ക്. തലയ്ക്ക് നാളേക്ക് ലക്ഷാർച്ചന പ്രതിഷ്ഠാദിനം രണ്ടും ரொம்ப നന്നാ ഗ്രാൻഡാ பண்ணுவோம். எல்லாரும் வெளியூர்லேருந்தெல்லாம் எல்லாரும் வருவா. പിന്നെ ഭഗവാനുക്ക് അന്നേക്ക് ചതശതയം നൈവേദ്യമെല്ലാം ഉണ്ട്. ഉച്ചയ്ക്ക് സമാരാധന, ഗ്രാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കുമേ சாப்பாடெல்லாம் போடுவோம், அன்னதானம் எல்லாம் இருக்கும். ராத்திரி சந்தியார்த்த தீபாராயணம் கழிஞ்சு இங்கே உற்சவ விக்கிரகம் இருக்குது. அதை எல்லாம் எடுத்துண்டு கையில் எடுத்துட்டு தான் கிராம பிரதர்ஷனம் போவோம். அப்போ எல்லா ராத்திரியும் விளக்கு வச்சு வெற்றிலவாக்கு பழமெல்லாம் நைவேத்தியம் பண்ணி நெல் பறை அன்னைக்கு வைப்போம். எல்லா ரங்கள்லேயும் வைப்போம். வெளியிலேருந்து வந்தவாளுக்கு இங்கே கோவிலில் നമ്മൾ அதுக்குள்ள சௌகரியம் பண்ணி கொடுப்போம். அதுவும் செய்துட்டுருப்போம். அது കഴിഞ്ഞാச்சுன்னா പിന്നെ കർക്കിടക മാസത്തിൽ ദിവസവും കാർത്താല ഗണപതി ഹോമം இருக்கும். சாயங்காலம் பகவத் சேவையும் நடத்துவோம். ஓരോருத்தரும் ஸ்பான்சர் பண்ணி இங்கே எல்லாம் நம்ம செய்துடுறதுண்டு. அது കഴിഞ്ഞാல் சிங்க மாதத்தில் சதுர்த்தி കഴിப்போம். சதுர்த்தி அன்னைக்கு இங்கே பிரதானமாக ராத்திரி இலையடை பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணுவோம். மோதகம் பிரதான வழிபாடே மோதகமாக்கும். நிறைய நாளைக்கு மோதகம் കഴിக்கிறதுக்கு இடம் வரும். പിന്നെ அது കഴിഞ്ഞാச்சுன்னா நவராத்திரியும் ரொம்ப நன்னா கொண்டாடுவோம். இங்கே திவசம் அந்த குழந்தைகளெல்லாம் தான் கோலம் போடுவா. அவள் 3-4 பேர் இருக்கா. அவள் கோலம் எல்லாம் போடுவா. சந்தியார்த்த பஜனை பாடுவோம். പിന്നെ 2-3 நைவேத்தியங்கள் எல்லாம் இருக்கும். ஓரோருத்தரும் நிறைய நைவேத்தியம் சொல்லுவா. நைவேத்தியம் பண்ணுவோம். நிறமாலையெல்லாம் போடுவோம். திவசம் நிறமாலை இருக்கும். அப்படி நவராத்திரி ரொம்ப நன்னா கொண்டாடுவோம். அது കഴിഞ്ഞാச்சுன்னா പിന്നെ കാർത്തിക മാസത്തിൽ കാർത്തിക ദീപം, அந்த வந்து சொக்கப்பானையெல்லாம் உண்டு இல்லையா, அதெல்லாம் நம்ம வாசலில் அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு சொக்கப்பானையெல்லாம் தீபம் கொளுத்தி எல்லா ராத்திரியும் விளக்கு கொளுத்தி நைவேத்தியம் பண்ணி எல்லாம் செய்வோம். പിന്നെ ശാസ്താ പ്രീതിയായിട്ട് മണ്ഡല മാസത്തിൽ ഒരു ശനിക്കിഴമ അന്നേക്ക് ശാസ്താ പ്രീതി വെച്ചിപ്പോൾ അതും എല്ലാം നന്നാ ആൾക്കാർ വന്ന് നന്നാ നടത്തുவோம். அது കഴിഞ്ഞാச்சுன்னா முருகனுக்கு தைப்பூசத்துக்கு முருகனுக்கும்
பானகம் ஃபயர் எல்லாம் வச்சு பஜனை எல்லாம் பாடி எல்லாம் செய்து ரொம்ப நன்னா கொண்டாடுவோம். ഇതെല്ലാമാക്കും ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ പ്രധാന വിശേഷങ്ങളും രണ്ടുപേരുമാക്കും. എന്നോട് പേര് രാജം. 48 வருஷம் முன்னால் திருப்பூணித்துறையிலேருந்து இங்கே வந்து இந்த ஊருக்கு வந்ததாக்கும். அன்னைக்கு எப்படி இருந்ததோ அதே போல தான் இந்த கோவிலത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത്. அந்த காலத்தில் நிறைய வயசானவே இருந்தா. അപ്പോൾ അവളായിരുന്നു ചിട്ടയോടെ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാ. അതേ ചിട്ടയെ ഒട്ടും തന്നെ കൈവിടാക്കി இந்த காலத்திലത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് നന്നാ கொண்டு நடத்துறதுண்டு. என் பேர் லக்ஷ்மி. நாங்கள் இங்கே ஆயக்காட்டில் தானே இருக்கோம். ഗ്രാമത്തിൽ മഹാഗണപതിയും ധർമ്മശാസ്താവും ശരിക്കും കൺകണ്ട ദൈവങ്ങളാക്കും. എന്നെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചോമോ അത് ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇங்கே கிராமத்தில் சமூக மடங்கள் 2 எண்ணம் இருக்குது. இங்கே ஒன்று பச்சுவாதியார் ஃபேமிலி டொனேட் பண்ணினா, ஒன்று நானாமாமா ஃபேமிலி டொனேட் பண்ணியிருக்கா. அதில் இப்போ ஃபங்க்ஷனுகளெல்லாம் நடக்கிறது அன்னதானத்துக்கும் കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം സമൂഹ മഠം தான் ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. இங்கே എല്ലാ ജനങ്ങളോടും ആത്മാർത്ഥமான സഹകരണം കൊണ്ട് കോവിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിயாக നടന്നു പോകുന്നത്. വെളിയിലെന്തും എല്ലാവരും വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമാவது எல்லாரும் வந்து பகவானை வணங்கி இங்கத்த ஃபங்க்ஷனில் எல்லாம் ஆக்டிவாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுனால எல்லாம் நன்னா கம்பீரமாக கழியறது. நான் கமலம். இங்கே 55 வருஷமாக வந்திருக்கேன். என்னோட ஹஸ்பண்டு போனதுனால இங்கே தான் இருக்கேன். என்னோட குழந்தை சுந்தர், நாங்களெல்லாம் இங்கே ஸ்கூலில் வேலை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். இங்கே நான் வரத்த எப்படி இருந்தோ குளத்துல போய் குளிச்சது அவர் சொன்ன மாதிரி குளத்துல போய் குளித்தா ஆദ്യം தொடர்ந்து பகவானேக்கும். அந்த பகவானோட அனுகிரகத்தால் ஐயப்பனும் தெரிஞ்சுக்கி நாங்கள் அப்படி இருக்கோம். எல்லோரும் ஐகமத்தியமாக எல்லோரும் சந்தோஷமாக சமாதானமாக எல்லாரோடும் குடும்பம் நல்லா இருக்குது. இன்னும் வந்து சொல்கிறதுக்குள்ள எத்தனத்தோളം கீழ்க்கடையில் இருந்தாலோ அவளை ஹை பொசிஷனில் இருக்கா. என்னாட்ட அந்த பகவானோடு நிறைஞ்ச அனுகிரகம், அந்த ஐயப்பனோடு நிறைஞ்ச அனுகிரகம் நாங்கள்லாம் அப்படியும் ஜீவிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். நிறைய பேர் போயாச்சு, நல்ல காரியம் செய்தவா நிறைய பேர் போயாச்சு. എന്നാലും இந்த அப்போ இருக்கிறவே நன்னா நடத்துகிறா. பகவான் பின்னேயும் எல்லாரும் அனுகிரகிக்கணும்னு சொல்லி நான் பிரார்த்திக்கிறேன். நமஸ்காரம். என்னோடய பேர் கிருஷ்ணன் சுந்தர சொல்லுவா. நான் இங்கே ஆயக்காட்டில் ஜனிச்சு வளர்ந்தது. இந்த இடத்துக்கு ஆயக்காடுன்னு பேர் கொடுத்த காரணம் இங்கே பள்ளியார்காவு சொல்லிட்டு எங்களோட தட்டகத்தில் உள்ள காவு இருந்தது. அதுக்கு சுற்றும் காடுகளாக இருந்தது, நிறைய காடு இருந்தது, பெரிய காடு பிரதேசமாக்கும். அப்படியாக்கும் இங்கே ஆயக்காடுன்னு பேர் வந்ததுனாக்கும் எனக்கு கிடைச்ச இன்ஃபர்மேஷன். പിന്നെ ഞാൻ இங்கே ஆயக்காடு சிஐ ஸ்கூலில் டீச்சராக இருந்தேன் 32 வருஷம். இப்போ ரிட்டையர் பண்ணியாச்சு. அப்போ அங்கே ஸ்கூலை பற்றி எனக்கு சொல்கிறதுக்கு சர்மா மாஷோடு சிபி சர்மா வளரப்பட்டவராக்கும் அதனோட ஸ்தாபகன். அவள் அப்பா சாமியார், அவள் நமக்கு ஸ்தாபிச்சிருக்கா. ஃபஸ்ட்டு நேஷ்னல் அவார்டு வின்னராக சர்மா மாஷு. அவரோட பேரனாக்கு எங்கிட்ட இருக்கார், பிரசாத் சொல்லிட்டு. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുംഭാഭിഷേകം നമുക്ക് 1973 ഒരു കുംഭാഭിഷേകം നടന്നത്. நிறைய பழைய ஆள்காரும் வேத பண்டிதന്മാരെല്ലാം வந்து அது ரொம்ப நல்லா சிறப்பாக நடத்தி தந்தா. அதுக்கு சேஷம் 95 நடந்தது. அந்த கும்பாபிஷேகத்துக்கு நாங்கள் என்னோட பார்ட்டிசிபேஷன் இருந்தது. அது கழிஞ்சு 2009 நடந்தது, அதுலேயும் பார்ட்டிசிபேஷன் இருந்தது. இப்போ 2 கும்பாபிஷேகத்துக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே இருக்கிற எல்லோரும், இப்போ இங்கே இருக்கிறவர் எல்லோரும் இருக்கா. ஒரு ஆள் 3 கும்பாபிஷேகம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கா நம்ம வயசுக்கு அனுசரித்து. இனி அடுத்த கும்பாபிஷேகம் டியூவாக இருக்குது. எப்போ வேணும்னா நமக்கு பகவானோட உத்தரவு எப்போ வரதோ அப்போ நடத்தலாம்னு விசாரிக்கிறது. ஓகே. പിന്നെ സമൂഹ മഠത്തെ പറ്റി சொல்கிறதுக்கு 2 സമൂഹ മഠമാക്കും. ഒന്ന് പരശുരാമവാദ്യാർ ഫാമിലി അവളുടെ വീട് കോവിലുக்கு വേണ്ടി തന്നിരിക്കുക, സമൂഹ മഠമാക്കിയിരിക്കും. அங்கே അമ്പലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർ താമസിக்கிறா. പിന്നെ இந்த பக்கம் കിഴക്കേ വരിയിൽ AS അനന്തനാരായണൻ ചൊല്ലിട്ട് ഒരു நானா மாமா சொல்லுவா. அவரோட கிரகம் நம்ம கோவிலுக்கு வேண்டி தந்திருக்கா, சமூக மடமாக்கியிருக்கோம். அங்கேயாக்கும் அன்னதானம் காரியங்களாக நடக்கிறது. அங்கே 4-5 ரூம் இருக்குது. வெளியிலேருந்து இப்போ வீடெல்லாம் விற்று போனவா வந்து வருஷம் வரான். இங்கே காவுகளுக்கும் அதுபோல் கிராம தேவதையும் நமஸ்காரம் பண்ணி இருக்கிறதுக்கு வேண்டி வரா. வருஷம் வரா. அப்போ அவளுக்கு தாமசிக்கிறதுக்கெல்லாம் சௌகரியங்கள் ஃபுல் ஃப்ளட்ஜில் நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். எனி டைம் நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ணி കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് அவளுக்கு வேண்ட அரேஞ்ச்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறோம் நாங்கள். நமஸ்காரம். என்னோட பேர் நாராயணன், ராஷப்பன் கூப்பிடுவா. இங்கே ஆயக்காடு கிராமத்தில் இப்போ நேரத்தை சொன்ன மாதிரி இங்கே கிராமவாசிகள் தான் அதிகம் பூஜை பண்ணிகிட்டு இருந்தா. பரசுவாத்தியர்
ഫാമിലി ഒരുപാട് കാലം, പിന്നെ ഒരു വെങ്കടകൃഷ്ണൻ ഫാമിലിയിലിട്ട പത്തും പോലും ചെയ്തിരുന്ന ഇടയ്ക്കല്ല കൊഞ്ച കാലം വരെ നമ്പൂതിരി ചെയ്താൽ അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 38 വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചേര രാമേന്ദ്രമാവാക്കും പൂജ ചെയ്തിട്ടിരിക്കാർ. അവർ അത്രയും അഫെക്ഷനേറ്റായിട്ടൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടിരിക്കാർ. അതൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കണക്കാക്കണം. പിന്നെ இந்த கோவிலில் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்துட்டு கிராம பிராமண சமூகம் மாத்திரம்தான். வேறு ഗവൺമെൻറ്റോട് ഒരു ബോഡീസോ അവരുടെ ആരോട് ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഇല്ല. ഞങ്ങൾ പ്യുവർലി ഗ്രാമവാസികളോട് കൺട്രോളിലെയും കോൺട്രിബ്യൂഷനിലേക്കും കോവിൽ നടക്കുന്നത്. പിന്നെ இந்த சமூகத்தில் നമുക്കൊരു ട്രസ്റ്റ് இருக்குது. அந்த ட்ரஸ்ட் ரெஜிஸ்டர்ட் ஆகிருக்கு. அது பேன் நம்பர்ஸ் எல்லாம் உண்டு. നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് മെയിൻ്റനൻസ്, ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ എല്ലാം പ്രോപ്പറാக നടത്തിയിട്ട് വരും. പിന്നെ இந்த അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ഇപ്പോൾ 13 ട്രസ്റ്റീസോളമുണ്ട്. എന്താ ഇതിനോട് ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്നാ ഇത് ഗ്രാമത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് 2 മാസത്തേക്ക് ഒരു കാലം അത് ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് കൂടും. അത് ഓൺലൈൻ മീറ്റിങ്ങിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനും ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആക്കും നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളോട് വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ എഫേർട്ട്ലെസ് ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടന്നിട്ട് വരുന്നത്. അത് ഭഗവാനോട് അനുഗ്രഹമാക്കും എല്ലാവരെയും യോജിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി വേറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ரொம்ப നോബിളായിട്ടുള്ളൊരു പദ്ധതിയാക്കും. நம்ம கிராமத்தில் നമ്മൾ இங்கே இருக்கிறத ദിവസം ഒരു എണ്ണ വിളക്ക് വെപ്പും. അതുമാതിരി ഇന്നേക്ക് അത് കണ്ടിന്യൂ பண்ணுற രീതിയിൽ എല്ലാവരും ഒരു 10 രൂപ ഭഗവാനിക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് ഐ സപ്പോർട്ട് ആയക്കാട് ടെമ്പിൾ ഒരു 10 രൂപ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് പിന്നെ ഒരു വർഷം 3650 രൂപ. അതിൽ മോർ ദാൻ 50 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞൊരു 10 കൊല്ലമായിട്ട് നടന്നു വരുന്നത്. അത് ഓവർ ആൻഡ് അബോവ് മറ്റുള്ള ഫങ്ഷനോട് കോൺട്രിബ്യൂഷനാക്കും. അത് വലിയൊരു സക്സസ് ആയിട്ടും വന്നിരിക്കുക. അതൊക്കെ നമുക്ക് യോജിപ്പിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാക്കും. അപ്പോൾ ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ വിചാരിച്ചെല്ലാം നന്നായി നടന്നിട്ട് പോകുന്നത്. കൂടിയ ശീഘ്രം 1-2 വർഷത്തിൽ നമ്മൾ കുംഭാഭിഷേകം നടത്തണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കണം. അവരത് നടത്തിത്തരുമെന്ന് വിചാരിക്കണം. പിന്നെ കൺക്ലൂഡിങ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് இதுக்கு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்த 108 வில்லேஜ் ப்ராஜெக்ட் உங்களுக்கு எங்களோட எல்லாம் சார்பாக நமஸ்காரம். പ്രത്യേകിച്ചും இந்த ப்ராஜெக்டினால நம்ம பிராமண கம்யூனிட்டியை കൂടുതൽ യോജിപ്പിக்கிறதுக்கும் നമ്മളോട് കിട്ടിക്കുള്ള ഗ്രാമങ്ങളെ ഒരു ക്ലസ്റ്ററാക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഇവ നമ്മളൊരു കോണ്ടാക്ട്സും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിൽ. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ആർത്ത വള്ളമായി യോജിച്ച് ചേർത്ത കൊഞ്ചം കൂടിയും നമുക്കൊരു കളക്റ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഇരിക്കും. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകരിക്കുമെന്ന് വിചാരിக்கிறேன். നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. എന്നോട് പേര് വിനീത് കൃഷ്ണമൂർത്തിയാക്കും. ഞാനിങ്ങ് അയക്കാടിൽ ജനിച്ച് വളർന്നതാക്കും. അയക്കാട് ഗണപതിയുമായിട്ടും ശ്രീധർമ്മശാസ്താവുമായിട്ടും ഒരുപാട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആക്കും. ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ ഞാൻ രാമസ്വാമി അതായത് ഗിരീഷ് എല്ലാമാക്കും ഗ്രാമത്തിലിരിക്കും. ബാക്കി യങ് ജനറേഷനും ഞങ്ങൾ വി ആർ കണക്റ്റിംഗ് വെരി മച്ച്. ലൈക്ക് എല്ലാ ആനുവൽ ഫങ്ഷൻസ് ആണെങ്കിലും ഫങ്ഷൻസ്ക്കെല്ലാം അടുത്ത ജനറേഷനെയും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യறதுக்கு ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ട്രൈ பண்ணுறதுണ്ട്. ഓക്കെ, ഞങ്ങളിപ്പോൾ അയക്കാട് ഗ്രാമം ചൊല്ലുന്നത് പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ വടക്കഞ്ചേരിയിലേന്ത് ആലത്തൂർ താലൂക്കിലെ വടക്കഞ്ചേരിയിലേന്ത് 3 കിലോമീറ്റർ ആക്കും അയക്കാട് വരുന്നത്. അയക്കാട് മന്നമാക്കും ബസ് സ്റ്റോപ്പ് വരുന്നത്. അയക്കാട് മന്നത്തിലേന്ത് അറൗണ്ട് 600 மீட்டர்ஸில் அயக்காடு கிராமம் இருக்குது. அயக்காடு கிராமம் ப்ளஸ் அயக்காடு கோவில். அயக்காடு கோவிலில் வந்து மெயின் டயட்டி அது வந்து கணபதி കിഴക്കപ്പാത്തുണ്ട് ഒക്കാന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് இருக்குது. അതുപോലെ ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത്ര അമൃത കാലശാസ്ത്ര ധർമ്മശാസ്ത്രമായിട്ടും ഞങ്ങളിങ്ങ് വഴിപെടും. പിന്നെയുള്ള കിട്ടക്ക് ഞങ്ങൾ കോവിലോട് ഫ്രണ്ടിലെ ഒരു കുളമുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 100 മീറ്റേഴ്സിൽ ആൽത്തറയുണ്ട്. ആൽത്തറയിലൊരു ഗണപതി ഉണ്ട്. ആൽത്തറ പ്ലസ് ആച്ചംകുളം ചൊല്ലിയിട്ടാക്കും എങ്ങളോട് കുളം ചൊല്ലപ്പെടുന്നത്. അതും കിഴക്കപ്പാത്തയായിട്ടും ഇരിക്കും. ആൻഡ് ഞങ്ങൾ കോവിലിലെ കാർത്താല 5:30 കാർത്താല തുറങ്ങരുത് 9 മണി വരെ ഉണ്ടോ. അതേപോലെ സായങ്കാലം 5:30 തുടങ്ങി 7:30 വരെയൊക്കെ ഉള്ളത്. ദിവസവും പ്രധാന നൈവേദ്യങ്ങൾ കാർത്താല തുറന്നതുമുള്ള മലർ നൈവേദ്യമുണ്ടോ, പിന്നെ മഹാനൈവേദ്യമുണ്ടോ, അതുപോലെ ഗണപതി ഹോമങ്ങൾ, അതുപോലെ മോദകം നൈവേദ്യം, അപ്പം, ഒറ്റയപ്പം, ഇലയുടെ എല്ലാം നൈവേദ്യങ്ങൾ വഴിപാടായിട്ട് ചേർന്നുണ്ട്. ഗണപതി ഹോമം ഓൾമോസ്റ്റ് ദിവസവും നടക്കാറുണ്ട്. പായസം ചേർന്നുണ്ട്. അതാക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള വഴിപാടുകൾ പ്രധാനമായിട്ട് നടക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങ് മിന്നാലെ പഴമക്കാർ ചൊല്ലിക്കേട്ടിട്ടുള്ളത് അറൗണ്ട് 50+ ബ്രാഹ്മണ വീടുകളാക്കും ഇരുന്നത്. ഇപ്പം അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഷോർട്ടായ ഒരു 11 വീടും കിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഞങ്ങളൊരു 5 ഫാമിലിയോളം ഇங்கே ഫാമിലീസ് ഇരിക്കും, ബ്രാഹ്മണ ഫാമിലീസ് ഇരിക്കും. ആൻഡ്
அதர் கம்யூனிட்டி நிறைய பேர் இருக்கா. அப்படி ஏകദേശം ഒരു 70-78ഓളം വീടുകൾ ആയക്കാട് ഗ്രാമത്തിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. என்னோட பேர் ராமசுவாமி. நான் இங்கே விஸ்வநாத ஐயர் என்னோட தாத்தா போஸ்ட் மாஸ்டராக இருந்தார். இப்போ இல்லை, அவரோட பேரன். இப்போ இங்கே நாங்கள் கிராமத்தில் கொஞ்சம் பேர் இருக்கோம். நித்தியம் தரிசனம் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் வெளியிலேருந்து யாராவது வந்தால், வயசானவா வந்தாலும், இப்போ ஒரு நாள் தங்கிட்டு சுவாமியை பார்த்துட்டு போனோங்கிற பட்சத்தில் சமூகத்தில் நாங்கள் அதுக்கு தங்கறதுக்கான ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம். அவளுக்கு ஆகாரம் அது மாதிரி வந்து சுவாமியை தரிசனம் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் தங்கி அவளுக்கான ஆகாரம் கொடுத்து அதுக்கான சௌகரியம் இங்கே பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு எல்லோரும் தயாராக தான் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, இங்கே நம்ம கம்யூனிட்டி கோவில் நிர்வாகம் இருந்தால் கூடி மீதி இருக்கிறவாளோட சப்போர்ட் இங்கே நிறைய இருக்குது. அதனால் கிராமத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் இங்கே நித்தியமாக தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கா சுவாமியை. வெளியிலேருந்து வரவாளுக்கும் எல்லா சௌகரியம் நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துட்டுருக்கோம். ஆனுவல் ஃபங்க்ஷன் வர சமயத்தில் வெளியிலேருந்து வந்தவாளுக்கு நம்ம இங்கே சமூகத்திலேயே தங்கி அவளுக்கு இங்கே ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணி திரும்பி போகிற மாதிரி சௌகரியங்கள் பண்ணி கொடுத்துட்டுருக்கோம். இங்கே அது மாதிரி சுவாமிக்கு நித்திய நைவேத்தியம் ரொம்ப முக்கியமாக கொழக்கட்டை அது மாதிரி இலையடை நைவேத்தியம் பண்ணுறவாளுக்கு இங்கே நான் நம்ம கோவில் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் காண்டாக்ட் பண்ணினா நைவேத்தியம் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கான ஏற்பாடும் பண்ணிட்டு வரோம். நமஸ்காரம். இந்த கிராமத்தில் ஒரிஜினலி எல்லோரும் வந்திருந்த அக்ரேரியன் இதாக இருந்த ஆக்டிவிட்டியாக இருந்த மெயினாக. அது வந்து நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் பிகாஸ் ஆஃப் த கம்பல்லிங் ரீசன் டு சர்வைவ் அவளெல்லாம் படிச்சுட்டு எல்லாம் வெளியில் போயிட்டு லக்கிலி ஓர் ஃபார்ச்சுனேட்லி மகாகணபதியோட பிளஸ்ஸிங்கில் எல்லோரும் நல்ல பொசிஷனில் இருக்கா. அதனால் இந்த கிராமத்தில் ஒரு விதத்தில் கிரைசிஸும் வந்துட்டில்லை. டெம்பிள் மேனேஜ்மெண்ட், டெம்பிள் டெய்லி ஆக்டிவிட்டி ஒன்றும் வந்துட்டில்லை. Anywhere around the world people all get connected, or God also get connected, because எல்லாருக்கும் 350+ ஆட்கள் நாங்கள் அவளுக்கு கான்ட்ரிபியூஷன் உண்டோ இல்லையோ நாங்கள் எல்லாருக்கும் பிரசாதம் எத்திக்கிறோம். அண்ட் அவளுக்கு அந்த பிளஸ்ஸிங்ஸ் மகாகணபதியை கொடுப்பார். அந்த கனெக்டில் பீப்புள் கம் ஹியர், ஈவன் த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் இஸ் கம்மிங், அண்ட் தட் இஸ் a very key support. Secondly, in the local communities, we are very closely well-knit family ஆகும். நவராத்திரி டைமில் இந்த சரஸ்வதி பூஜை பண்ணுறதுக்கு ஒரு 60-70 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வருவோம். அவளுக்கெல்லாம் நாங்கள் எல்லாம் பண்ணி கொடுப்போம். ஆயுத பூஜை, புஸ்தக பூஜை, வித்யாரம்பம் இதெல்லாம் பண்ணி கொடுப்போம். அவளுக்கும் பென்சில் புக்கு அதெல்லாம் இப்பெல்லாம் பண்ணி we are living a very harmonious way. இங்கே ரொம்ப எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கா. அவளோட எல்லா கம்யூனிட்டிஸோட நல்ல கோஆப்ரேஷன் இருக்குது கிராமத்துக்கு. என் பேர் சுப்பிரமணியன் நகரம், குமார் நகரம் கூப்பிடுவோம். എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇവിടെ இருக்க കാരണം எனக்கு பஜனையில் எனக்கு பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகும். ഞാൻ இந்த பஜனை பாடிட்டாக்க ഞാൻ இப்படி இருந்துருக்கேன். அது காரணம் பகவான் என்ன நல்லா வச்சுருக்கா, நல்லா போய்கிட்டு இருக்கு. ஒரு கலபம் உண்டுன்னா இந்த குமார சந்தனை மறைச்சாத்தான் அங்கே சந்தனம் நம்ம கேரும் அங்கே நிறைய. அவனோட பெரிய இதாக வருஷக்கணக்கில் இந்த டெக்கரேஷனுக்கு இந்த சந்தனம் மறைக்கிறதுக்கு 3 to 5 hours நான் ஸ்டாப் பண்ண ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இஸ் a key contributor and he is very passionate. அண்ட் எல்லாரும் வந்தால் குமார் ஒன்று எங்களுக்கே ஒரு ரொம்ப ஹாப்பி மூமெண்ட். இதில் பெஸ்ட் பார்ட் என்ன தெரியுமோ, இஸ் அ சைலண்ட் ஒர்க்கர். ஒரு காரியம் சொன்னால் ஈ மேக் ஷோர் தட் ஆன் டைம் இஸ் டூயிங். அதாவது வாழை கட்டணும் அங்கே தூக்கி கொடுத்தோலை கட்டண்டாமா, அது கட்டண்டாமா, எவ்ரிதிங் அவரோட ரோல் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ஹேவிங் இஸ் பர்சனல் கமிட்மெண்ட்ஸ். காத்தாலையும் ஆனால் அவர் வந்ததும் த மொமெண்ட் ஈ கம்ஸ் அவர் இன்வால்வ். பிரத்யேகிச்சு எனக்கு அந்த அதுக்கூட இங்கே வேறொரு காரணம் சொல்கிறதுக்கு இருக்குது. நம்ம கணபதியார் வந்து ஐயப்பெரும் கிழக்குக்கு பொசிஷன் பண்ணிட்டு இருக்கா. இந்த கோவில் எப்படிங்கிட்ட பண்ட இங்கே வாரிசார் இருந்தா, இந்த மாதிரி கோபிவாரர் இல்வா அவளாக்கும் இங்கே பண்ணிட்டு இருந்தா. பின்ன அவளோட நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் வந்து அவள் பண்ணிட்டு இருந்தா. இந்த கோவிலில் சுவாமிக்கு வெளியிலேருந்து உள்ள மாலை போடக்கூடாது, காரணம் இங்கே கட்டின மாலை தான் போடணும். அப்போ இடையில அவளோட 1-2 ஜெனரேஷன் பண்ணிட்டு இருந்தா. இப்போ வந்துட்டு இங்கே ஒரு வேறு வாரிசாராக்கும் வந்திருக்கார், வல்சல வாரிசார் முரளி, அவளாக்கும் இங்கே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா. நன்னா காத்தால் வந்து கோவிலில் உட்காந்து மாலையெல்லாம் கட்டி சுவாமிக்கெல்லாம் போட்டு அவள் பார்த்துட்டு இருக்கா. പിന്നെ വേറെ சொல்கிற மாதிரி இங்கே என்ன எங்கெல்லாம் எல்லோரும் இன்வால்வ்டு கோவிலில்
இங்கே என்ன உண்டனாலும் ஆദ്യം பேச்சு இங்கே தான். நம்ம பர்சனல் காரியம் பேசிக்க மாட்டோம். கணபதியாரோட காரியம், கோவில் காரியம், என்னக்கும் கோவில் காரியம், சமூகம், இப்படி தான் பேசிகிட்டு இருக்குது. இந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் எல்லாருக்கும் நல்ல அபிவிருத்தியும் പിന്നെ ഐശ്വര്യം வந்து அவர் மகாகணபதியும் ஸ்ரீதர்ம சாஸ்தாவும் எல்லாரையும் நல்ல விதத்தில் இருத்துப்பார். எங்களோட எல்லாம் ப்ரேயர்ஸ் எப்பளும் உண்டு. ഞങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ இங்கே இருக்கோம். ஆனால் எவ்ரிடே வி ஆல் ஆர் ப்ரேயிங் ஃபார் எவ்ரி ஒன்ஸ் த ക്ഷേമം and they all are living around the globe. സമസ്തലോക സിഗരോ ബന്ധു നമസ്കാരം. என்னோட பேர் பிரசாத். ഞാൻ ശർമാമഷോട് പേരനാക്കും. என்னோட அப்பா துரைசாமி. இங்கே ரொம்ப வருஷமாக கோவிலோட காரியங்களெல்லாம் பார்த்துட்டு செக்ரட்டரியாக ரொம்ப வருஷமாக இருந்தால் எங்களோட കുട്ടിക്കാലത്തിലേന്ത് തുടരാകുന്ന இந்த கோவிலில் சந்தனம் அரைக்கல், தேங்காய் உரண்டல், அந்த காலத்திலൊന്നും கேட்டரிங் இல்லை. അപ്പോൾ எல்லாம் നമ്മൾ സ്വയം ഇങ്ങനെയുള്ള ആളെ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ எங்களோடெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகுന്ന ചന്ദനം അരക്കൽ, தேங்காய் உரண்டல், கஷ்டம் நறுக்கல், அந்த மாதிரிയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ரொம்ப ആക്ടിവിറ്റീസ് ആക്കും. അന്നത്തെ அந்த യങ് ജനറേഷൻ എല്ലാം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇங்கே மேக்ஸிமம் அன்னதானம் நடக்கிறனாலும் ഞങ്ങൾ இங்கேயுள்ள ஆளே தான் மேக்ஸிமம் விளம்பரத்துக்கும் இதுக்கும் எல்லாம் மேக்ஸிமம் இப்போ அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸில் எல்லாமாக்கும் எங்களுக்கு கூடுதல் இன்ட்ரெஸ்ட்டு. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിലെല്ലാം കൂടുതൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് பண்ணி மேக்ஸிமம் கோவிலுக்கு வேண்ட കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടും அந்த மாதிரி காரியங்களெல்லாம் ரொம்ப நன்னா நடந்து போகும். அதனால் எல்லாரும் ஃப்ரம் சின்ன குழந்தையிலேருந்து பெரியவா வரைக்கும் எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸ்லையும் எங்கள் கோவிலில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவோம். ரொம்ப பிரத்യേകിച്ച് பஜனை சொல்லவே வேண்டாம். இங்கே நவராத்திரிக்கு நடக்கிற பஜனை ரொம்ப நன்னா இருக்கும். அது ஒரு காலாவது வந்து அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறோம். அப்போ தானே அதோடு அந்த இது தெரியும். ஒரிஜினலி இந்த ஆயக்காடு கிராமத்தில் நிறைய பாகவதமார் இருந்தால், அம்பி பாகவதர், சுப்பிரமணிய பாகவதர் எல்லாரும் ஒரிஜினலாக இந்த கிராமத்தில் இருந்திருக்கா. ப்ளஸ் இங்கே ஒரு அம்பி மாமா ஒரு பெரிய குக்காக்கும். அவர் பாலக்காடு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயே ஃபேமஸ் ஆக்கும். அண்ட் மெனி பீப்புள் தோஸ் ஹூ அவளுக்கெல்லாம் இந்த നെല്ലൊന്നും വരാത്ത പേരെല്ലാം தேவர் ஆல்சோ என்டர்பிரைசிங் பீப்புள். சின்ன சின்ன ஹோட்டல் கடையெல்லாம் வந்து எல்லாரும் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி, எல்லாரும் கோஆப்ரேட் பண்ணி, எல்லாரும் ஒத்துரிமையாக இருந்து மியூச்சுவல் ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ணி இந்த ஒரு கிராமத்தோடு ரொம்ப இதாக்கும், டேக் அவே ஆக்கும். தேங்க்யூ. പിന്നെ ഇங்கே വാദ്യാർ ഫാമിലി 3-4 ഫാമിലി ഇരുന്നത്. ഒന്ന് പരശുരാമ വാദ്യാർ, പച്ചു വാദ്യാർ ചൊല്ലുക. പിന്നെ ഒന്ന് ഈശ്വര വാദ്യാർ ഫാമിലി ഇരുന്നത്. அவள் புள்ளதான் ஏஆர் கிரி சொல்லிட்டு இப்போ கோயம்புத்தூரில் இருக்கார், பொம்பையில் இருந்தார். அவள் நல்ல கோவிலுக்கெல்லாம் பண்டு காலத்துலேருந்தே நல்ல ஃபைனான்ஸு അതുപോലെ ഫിസിക്കൽ എല്ലാം നല്ല ഹെൽപ്പ് பண்ணுறவளக்க அவள் ஃபேமிலிஸு. போராத்தது நாராயண வாத்தியார் இருந்தார், அவரோட ஃபேமிலி இருந்தது. இப்போ 2-3 வாத்தியார் ஃபேமிலி இருந்து போராக்கி இங்கே വെഷ്തങ്കാവ് 2-3 എണ്ണം ഉണ്ട്. ചുള്ളിയൽ ഫാമിലി അവள் എല്ലാ വർഷവും ഇங்கே வந்து തൊഴുത് വഴിപട്ട് കാവിലെ എല്ലാ മാസവും ഷഷ്ടിക്കും ആയില്യத்துக்கும் அபிஷேகம் பண்ணி பூஜை பண்ணுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கா. கோவில் பூஜைக்காரனான ராமேந்திர மாமாவுக்கு பண்ணி கொடுக்குறான். അപ്പോൾ നമുക്ക് இந்த 3 വർഷങ്കാവ് இருந்தது. ഇപ്പോൾ അത് 2 എണ്ണമായി இருக்குது. ഒന്ന് ചുരുങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് നാമാവിശേഷമായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും എല്ലാ മാസവും இதுக்கு அவள் ஃபேமிலியிலேருந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்கா. அவளுக்கு மேலும் மேலும் அந்த குடும்பத்துக்கு அபிவிருத்தி உண்டாயிட்டு இருக்குது. அதனால் அப்படி ஒரு இது. പിന്നെ സമൂഹമഠം சொன்னோமே നാരായണ മാമോട് അവളുടെ ഫാമിലി തന്നിരിക്കാന്നുള്ളത്, அங்கே தாமசிக்கிறதுக்கும் அதே மாதிரி எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் இருக்குது. அதுவும் ஒரு பிரதான காரியமாக்கும். പിന്നെ നൈദ്രവകാശിവം, ആത്രയം, കൗണ്ടിന്യം, ശ്രീവത്സം, இப்படி 4-5 கோத்திரங்கள் உள்ள ஆൾക്കാരൊക്കെ இங்கேயுള്ളത്. அப்படி அவளோட கோத்திரம் வழிபட்டு அதுவும் பண்ணிகிட்டு இருக்கு. அவளோட எல்லாம் பார்ட்டிசிபேஷன். ஓகே. இந்த கிராமத்தில் கோவிலில் இந்த பஜனையெல்லாம் நடக்கிறதுண்டு எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கும். அந்த பஜனைக்கு வந்துட்டு எந்த ஸ்டால்வார்ட்டு சொல்லுவோம் நாங்கள். ഒന്ന് കോന്തമാമ ഇരുന്ന അന്നേക്കെല്ലാം എല്ലാ പ്രദോഷത്തുക്കും ഭജന നടക്കും. இந்த பஜனை வந்து ஊர்வலமாக நடத்துவா. காரணம் நம்ம இந்த என்ன சொல்கிற மாதிரி இந்த நகர சங்கீர்த்தனம் மாதிரி இந்த சாம்ப சதாசிவா எல்லாம் பாடி இங்கே கிராமம் ஃபுல்லாக நடந்து கோவிலில் வந்து பாடி நிறுத்தும். പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാമ പിന്നെ ഇങ്ങേന്ന് അളിയൂർക്ക് പോനാ. அதுக்கு ശേഷം இங்கே ഒരു സുബ്രഹ്മണ്യ മാമ അല്ലി ഇരുന്ന മാമ இங்கே ആയുർവേദ ഫാർമസിയെല്ലാം വെച്ചിട്ടിരുന്ന. അപ്പോൾ അവരാക്കും ഇതിനോട് എങ്ങളോടെല്ലാം എங்கள் ജനറേഷനുക്ക് എങ്ങൾക്ക് എന്നാക്കും ഭജനയിൽ കാട്ടി തന്നത് അവരൊക്കെ. എന്നാട്ടെന്നാ മാമാவோட ഭജന എപ്പോഴും നടക്കും. നവരാത്രിക്ക് ഞങ്ങളെല്ലാം വെയിറ്റ് பண்ணுவோம். മാമ
രാത്രി കട പൂട്ടിയിട്ട് 8 മണിക്കാൻ വരുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഭജനെല്ലാം പാടി കഴിയാത്ത 10 മണി 11 മണിയാകും. പിന്നെ അതുകൂടാക്കി മാമാക്ക് இங்கே நியர்பை டெம்பிள்ஸில் ஓரோ ஃபங்க்ஷனுக்கெல்லாம் மாமா பஜனைக்கு கூப்பிடுவா, எங்களையெல்லாம் கூப்பிடுவா, ഞങ്ങളും கூட போவோம். அப்போ எங்களுக்கு എന്നാക്കും பஜனை எப்படி பாடணும் என்ன பாடணும்னு சொல்லி இன்றைக்கும் மாமா அது ஓர்க்கிறதுமுண்டு. மாமா எங்களுக்கு சொல்லித்தந்த பாட்டும் மாமா பாடுற சில பாட்டெல்லாம் மாமாவோடு இது அவரோடு இதாக்கும். എന്നായിരുന്നാ വേറെ ആർക്കും പാടാൻ முடியாது, അസാധ്യமாக പാടുക അയ്യപ്പൻ പാട്ടും വിരുദ്ധമെല്ലാം. എന്നൊക്കെയും അവരെ സ്മരിக்கிறதுണ്ട്. പിന്നെ அந்த இதில் ഞങ്ങളും கொஞ்சம் படிச்சிருக்கோம். ഞങ്ങളെല്ലാം அப்படி ആരും பாகவதாரொന്നുமில்ல. പക്ഷേ நம்ம தெரிஞ்ச நாமாவளி சின்சியராக பண்ணுறோம். அதெல்லாம் எங்களுக்கெல்லாம் மகாபாகியம். அது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். കാരണം നമുക്ക് அப்படி ஒரு இது கிடச்சிது. அதனால் நமக்கு 4 பாட்டு பாட முடியறது. அதுவும் இந்த ஜெனரேஷனில் சின்ன குட்டிகளும் இப்போ இங்கே சரண்யா ஸ்வேதா இப்போ இங்கே வேறு யாரும் இல்லாட்டாலும் நவராத்திரிக்கு தே டேக் த லீடர்ஷிப். நவராத்திரிக்கெல்லாம் இங்கே கோவிலெல்லாம் நன்னா பாடி ரொம்ப நன்னா பாடுவோம். இப்பளும் சாஸ்தாபதிக்கு எல்லாத்துக்கும் பாடுறதுண்டு. അപ്പോൾ ഇത് അപ്പടിയെല്ലാമായിട്ട് നടന്നിട്ടിരിക്കുക. ചിന്ന ഗ്രാമമാനാലും ആളില്ലാട്ടാലും അവരോട് കാര്യം അവർ കേട്ട് വാങ്ങിக்கிறார். എല്ലാം നടക്കുന്നത് എല്ലാവരും സൗഖ്യமாக സന്തോഷமாக സമൃദ്ധിயாக இருக்க. ഇനിയും ഞങ്ങൾ പ്രേ பண்ணிட்டு എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട്. നമസ്കാരം, സ്വാമി ശരണം. We are very much glad and very happy to have Sriram Mama and the very energetic team who has made this event very interactive and entire guidance and each and every step and pausing and guiding the each and every speaker and made this event very memorable. Thanks again for Sriram Mama and his team. Thank you. And as a token of our gratitude, நாங்கள் இந்த மகாகணபதி உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணி இந்த பிளஸ்ஸை உங்களுக்கு என்னைக்கும் தந்தது ஆசீர்வாதம். പിന്നെ இதில் வேறொரு காரியம் சொல்கிறதுக்கு இருக்குது. என்னன்னு கேட்டால் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 6 மாதமாச்சு. ഒക്ടോബറിലേക്ക് മാമി കോൺടാക്ട് பண்ணா. ஆனால் ഞാൻ ആൾറെഡി മാമിയുടെ ചൊല്ലിந்தேன் ഇങ്ങനത്തെ ഡ്യൂ ടു ലാക്ക് ഓഫ് മാൻ പവർ നമ്മൾ പിന്നെ വെച്ചിക്കലാന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് പിന്നെയും ഞങ്ങൾ ഈ തോട്ട് நம்ம அந்த மெயில் ஆனுவல் ஃபங்க்ஷன் வருது. அப்போ இங்கே 10 பேர் எல்லோரும் இப்போ லைவ்லியாக இருக்கும். உங்களுக்கு வீடியோ கவரேஜுக்கும் நிறைச்சும் ஃபங்க்ஷன் நடந்துருக்கும். ஆனால் உங்களோட இந்த டைம் ஃப்ரேம் இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு வி ஹேவ் டு மேக் இட் இமீடியட்லி அண்ட் லாட் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் வாஸ் தேர். எங்களுக்கு எதுவும் டிலேலாம் வந்தது. பட் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ஹேவிங் ஆல் தி ஸ்ட்ரகிள்ஸ் வி ஆர் ஏபிள் டு பிரிங் அவர் ட்ரஸ்ட் பிரசிடென்ட் அண்ட் செக்ரட்டரி இயர் அண்ட் வித் the full support of ആയക്കാട് ഗ്രാമ സമൂഹം. ഇன்றைக்கி സൺഡേ ആനത്തിനാല എല്ലാവരും இருக்கா, வேலைக்கு போட்டவெல்லாம் இருக்கா, குட்டிகளாகட்டும் லக்ஷ்மி ஆகட்டும் எல்லாரும் இருக்கா. டீச்சர் ராயன் டீச்சர் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் இதெல்லாம் வந்திருக்கா. காரணம் இந்த ஈவெண்ட்டை எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். என்னட்டு தான் பண்ண முடிஞ்சு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷம். மே மகாகணபதி அண்ட் ஸ்ரீதர்ம சாஸ்தா ப்ளஸ் எவ்ரிபடி வித் എല്ലാവരും ഐശ്വര്യവും ആരോഗ്യവും ഇരിക്കണം.